ਵੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌੜੀ ਹੋਵੇ ਗਾਟੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Assalamu alaikum guys, you're watching Kola Seals here again. Literally तकरीबन it's been over a week मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। और अक्सर मेरे चैनल पे आप अक्सर देखते रहते हैं कि पुराने उस्तादों के पास जाता हूँ मैं, और उस्तादों के पास जाता हूँ, अक्सर एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ और उनके तजर्बात ज़िंदगी के और ब्रीड्स के हवाले से डिस्कशंस वगैरह होती हैं। इस सिलसिले में मेरा इधर गुजरात आना हुआ है और गुजरात का ये एक फतेहपुर गांव है, इधर हम आए हैं। तो इधर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद हैं, इनके पास आए हैं तो इनके साथ गपशप लगाते हैं। ये थोड़ी सी माज़रत करना चाहूँगा कि ये हमारी डिस्कशन जो सी है ना वो थोड़ी पंजाबी में होगी, क्योंकि हम पंजाब साइड में रहते हैं। हमारे जो जितने भी पुराने उस्ताद हैं वो इजी फील अपनी बोली में ही होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो आई विल ट्राई टू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा उसके बारे में। तो ये प्री प्लान्ड डिस्कशंस नहीं होती, ये ऐसे ही है जिस तरह हम एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं गपशप लगा रहे हैं, उसी गपशप में आप लोगों को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा छोटा एक भाई है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, इनके साथ एक दो दफ़ा हमारी फ़ोन पे बात हुई, तो मुझे इनकी बात से काफ़ी तजर्बा जो उनसा ना वो फ़ील हुआ, तो मैंने समझा कि इनसे मुलाकात करनी चाहिए। असील देखना और असील दिखाना सब कुछ नहीं होता, असील को जानना, उसके बारे में एक्सपीरियंसेस शो करना वो सब कुछ होता है। वो आपको समझाता है, बताता है कि अच्छा असील क्या है, अच्छा असील कैसा होना चाहिए और शौक़ इंसान को किस तरीके का करना चाहिए, ठीक है। तो हम आज गपशप लगाते हैं। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहला तो जनाब तुसीं अपना तारफ आप करो कि अपने व्यूअर्स नाल दसो इन्हां नूं अपने बारे च थोड़ा डिटेल नाल। तारफ तो अगे है साडा इन्हां नूं सईदार हुसैन शाना है साडा, फतेहपुर के नाल टिब्बी बुसा है गाँव है, इत्थे रहने वाले हैं असीं। ते शौक साडा काफ़ी तकरीबन 22 साल हो गए ने शौक सानूं करदे आ। अच्छा जी, मतलब पहला तुसीं शौक नहीं सर्व करदे असीलां दा? जी पहला साडे वाल साहब करदे जे। अच्छा, साडे दादा जी करदे रहे जे जी। मतलब तुहाडी फैमिली च शौक आ रहा जी? बिल्कुल जी। अच्छा शाह जी तुसीं दसो कि तुहाडा कोई खास ब्रीडां दा शौक है या सिर्फ सीलां दा शौक है? जी सानू शौक ज़्यादा ब्रीडर दा है। ब्रीडां दा? अच्छे सील होवन, अच्छे बनन, कोई ताके आखे बाकी माशा सोहने जानवर वाले माशाअल्लाह को। अच्छा, तो साढ़े कोई जानवर है ब्रीडर होए भी। अच्छा जी। देखिए हिस्ट्रियाँ तो हमने काफ़ी शेयर की हैं, तो आज जॉनसन थोड़ा सा हम हिस्ट्री से थोड़ा सा ना हट के बातचीत करेंगे। हम ब्रीड्स के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से बात करेंगे। अच्छा शाह जी तुसीं जिसले ब्रीड करांदे हो जी, तो जोड़े विच के तकदे हो कि किहो जिहा जोड़ा होना चाहिए, मादी किहो जी होनी चाहिए, नर किहो जिहा होना चाहिए, तो ब्रीड ताकि ब्रीडिंग कराई सब तो बेहतर पहला ये वेखी दा कि उन्हां दी लाड़े होनी चाहिए है। मादी दी भी लाड़ देखी दी जी, नर दी लड़ वेखी दी है। अच्छा, लाड़े होनी चाहिए है, लाड़ इक्को जी होनी चाहिए। मतलब अगर फर्ज करो मुर्गा कन गला खेडदा है तो मादी भी कन गला खेडनी चाहिए जी। बिल्कुल जी। तो कई तो आदे कि जी ये कन गला खेडदा है, मादी टीक वाली लाओ या मुर्ग टीक वाला लाओ, तो मादी कन गले घर वाली है, तो तां जाके ऑलराउंडर टाइप के मुर्ग बनणगे जी। बारह लोग अपना दिन होंदा है कि जिस मुर्ग घर दा होवे ना मादी नर, वो अपने घर ते पहुंच जाते, फिर अपना वो लाडू दी बन जाती है जिस साल में होवे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਬਰੀਡ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਕ ਮਾਰਾਂ ਕੰਨ ਮਾਰਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਗੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਗਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੰਨ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਦਫਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦਫਾ ਗਾਟੇ ਨਾਲ ਗਾਟਾ ਲਾਏਗਾ, ਦਫਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਨ ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਜਿਸ ਦੇ ਜੇ ਸੀਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਕਿੱਲਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੇਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਿੱਲਾ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਨ ਗੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸੇ ਮੁਰਗ ਪੱਟੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਨਵਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਗੇਮ ਦਾ। ਖੁੱਲੇ ਸੋ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਕੰਨ ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਕਿਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਕਿਲ 'ਚ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲੇ 'ਚ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ 2-3 ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਬਰੀਡਰ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਮਾਰਦਾ ਮੁਰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਖੇਡਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਜੇ ਮੁਰਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਗੇੜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੂਹ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੇਮਸ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇ ਉਹ ਲੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇ ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇ ਪੈਂਡਾ ਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਖੂਹ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਕਿ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਨਸਲ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਨਸਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਨਸਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੀ ਪਾਏਗਾ। ਪਿਓ ਮਤਲਬ ਮਾਦੀਆਂ ਅਗਰ ਜੋੜੇ ਲਾਓ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਪਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਸਾਲਤ ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਰੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਦੀ 3.5 ਸਾਲ ਮੁਰੂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਰੀਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰੇ ਪਿਆ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਾਏ। ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਵੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌੜੀ ਹੋਵੇ ਗਾਟੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਸਾ ਜੇ ਜ਼ੇਫੀ ਜਾਗ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਟਾ ਦੋ ਬੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਸਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਗਾਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਗਾਟੇ ਦਾ ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਲੀ ਸੋੜੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਗੰਡਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੱਲਿਆ ਜੋੜ ਜਾਏ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਲੀ ਸੋੜੀ ਹੈ, ਮਣਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਗਾਟੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਣਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ शामू थाई ब्रीडों में गर्दनें लंबी आ जाती हैं, पर गर्दनी लंबे वो उनका लड़ाई में इस्तेमाल होता है, वो आपको से लॉक लगाते हैं। मेन पॉइंट ये है कि सगली मिली होनी चाहिए, गर्दन तक कोई लंबी हो छोटी हो मिलनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਗਰਦਨ ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਲੀਆਂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ? ਉਹ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰ ਚੰਗੇ ਉੱਡੇ ਚੰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਲਾ ਵੀ ਢੇਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਸਾਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰੇਲ ਚੋਖਾ ਹੈ, ਸੀਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਪਰੇਲ ਚੋਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਲਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਲ ਚੋਖਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਅਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲ ਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਿਰਿਊ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਗੜ। ਅੱਛਾ ਤਿਰਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਝਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਰਿਊ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬਗੜ ਉਹਦਾ ਪਰ ਛਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੈੜਾ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਨੋਕਦਾਰ ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੋਕਦਾਰ ਅੱਗੂ ਨੋਕਦਾਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਦਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਸਤੇ ਨੋਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा 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 सही हो गया सही हो गया।